اگر میں تم سے یہ کہوں تم اور تمہارے 8 دوست برف سے ڈھکے ایک سنسان پہاڑ پر کیمپنگ کرنے گئے ہو، دن بھر کی تھکان کے بعد تم سب ٹینٹ کے اندر آرام سے سو جاتی ہو، باہر صرف ہوا کی آواز ہے اور چاروں طرف سفید برف، لیکن رات کے اندھیرے میں اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جو تمہیں ٹینٹ کا زپ کھولنے کا بھی وقت نہیں دیتا۔ تم اندر سے ٹینٹ کو چاقو سے کاٹ دیتی ہو اور -30 کی سردی میں بنا بوٹس، بنا جیکٹ، بنا کسی سامان کے جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہو۔ 1 مہینے بعد ریسکیو ٹیم تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے، کسی کی لاش ایک پیڑ کے نیچے ملتے ہے، کسی کی لاش ایک آدھی کلومیٹر دور، اور کچھ لوگ برف کے نیچے دبے ہوئے، کچھ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور کسی کی کھوپڑی پھٹ چکی ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی زبان غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ نہ وہاں کسی قاتل کا نشان ملتا ہے، نہ کسی جانور کے حملے کا ثبوت۔ تو پھر اس رات ہوا کیا تھا؟ یہ ڈیتھلو پاس انسیڈنٹ، ایک ایسا راز جو 1959 سے آج تک دنیا کو پریشان کر رہا ہے۔ 1 فروری 1959 سوویت یونین کے سردی سے جمتے ہوئے یورل ماؤنٹینز، جہاں 10 ہائیکر ایک ایڈونچر ایکسپیڈیشن پر نکلے تھے۔ یہ بگنر نہیں تھے، یہ ایکسپیرینس ماؤنٹینرز اور سیکیوررز تھے۔ ان کا لیڈر تھا ایگور ڈیتھلو۔ ان کا مشن تھا اور 10 ماؤنٹین کے تک پہنچنا۔ سفر مشکل ضرور تھا لیکن ان کے لیے ناممکن نہیں۔ ایکسپیڈیشن شروع ہوئی، سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ ہنستے ہوئے چہرے، کیمرہ سے لی گئی تصویریں، ڈائری میں لکھی گئی مذاقیہ نوٹس، سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ لیکن سفر کے کچھ دن بعد ایک ممبر یوری یولدن بیمار پڑ گیا۔ جوائنٹ میں اتنا درد تھا کہ وہ آگے نہیں چل سکا۔ واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت کسی نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ یہی فیصلہ اس کی زندگی بچانے والا ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد باقی 19 ہائیکرز کبھی زندہ واپس نہیں آئے، اور جب ریسکیو ٹیم انہیں ڈھونڈنے لگی تو انہیں جو منظر دکھا ان کی پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ریسکیو ٹیم کو سب سے پہلے جو چیز ملی وہ لاشیں نہیں تھی بلکہ ایک ٹینٹ تھا، لیکن اس ٹینٹ کے اندر جو نظارہ تھا اس نے انویسٹیگیشن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 12 فروری 1959 یہ وہ دن تھا جب ایگور ڈیتھلو اور اس کی ٹیم کو ایکسپیڈیشن سے واپس آ جانا تھا، لیکن نہ کوئی میسج آیا، نہ کوئی ٹیلی گرام، نہ ہی کسی نے انہیں دیکھا۔ شروع میں سب نے سوچا شاید موسم خراب ہوگا، لیکن دن گزرتے گئے اور انتظار بے چینی میں بدل گیا۔ آخر کار ریلیٹیو نے اتھارٹی سے ریسکیو آپریشن کی ڈیمانڈ کی۔ ایکسپیرینس ریسکیورز اور سٹوڈنٹس، اور اس کے بعد سوویت آرمی بھی سرچ مشن پہ شامل ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر یورل ماؤنٹین کے اوپر چکر لگا رہے تھے، ہر طرف صرف برف ہی برف تھی، اور ہر گزرتے دن بچنے کی امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ 26 فروری 1959 سرچ ٹیم کو آخر کار ایک ٹینٹ نظر آیا، لیکن یہ ٹینٹ ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ٹینٹ آدھا برف میں دبا ہوا تھا، اور سب سے حیران کرنے والی بات، ٹینٹ باہر سے نہیں اندر سے چاقو سے کاٹا گیا تھا، جیسے اندر موجود لوگ کسی خوف سے اتنی جلدی بھاگے ہو کہ زپ کھولنے کا بھی وقت نہ ملا ہو۔ ریسکیور دھیرے دھیرے ٹینٹ کے اندر گئے، اندر سب کچھ وہی تھا، کپڑے، بوٹس، کھانا، کیمرہ، ڈائری، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، لیکن جن لوگوں کا یہ سامان تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک پل کے لیے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہو۔ برف پر فٹ پرنٹس نظر آئے، یہ کسی جانور کے نہیں تھے، یہ ان ہائیکرز کے فٹ پرنٹس تھے، اور سب سے عجیب بات، ان میں سے کچھ لوگ ننگے پاؤں تھے، کچھ صرف ساکس پہنے ہوئے تھے، کچھ نے صرف ایک جوتا پہنا ہوا تھا۔ سوچو -30 کی سردی، جہاں کچھ ہی منٹ میں انسان کا جسم جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کس چیز نے ان ایکسپیرینسڈ ہائیکر کو اتنی جلدی بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ ریسکیو ٹیم نے ان کی فٹ پرنٹ کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑی، اور وہاں انہیں پہلے لاش ملی، پھر دوسری، اور پھر ایک ایسی منظر جس نے اس کیس کو دنیا کی سب سے بڑی مسٹری میں شامل کر دیا۔ اب تک صرف ایک سوال تھا، وہ باغی کیوں؟ لیکن جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی تو سوالوں کی تعداد اور بڑھ گئی، کیونکہ کچھ لوگ صرف ٹھنڈ سے نہیں مرے تھے۔ ریسکیو ٹیم فٹ پرنٹ کے پیچھے کرتے ہوئے جنگل کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں ایک بڑے چیدر ٹری کے نیچے 2 لاشیں پڑی تھی۔ یہ تھی یورو کوریشکو اور یورو درشکو، دونوں صرف انڈر ویئر میں تھے، نہ ان کے پاس جیکٹ تھے، نہ بوٹس، نہ گلوز۔ اتنی سردی میں کچھ ہی منٹ زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن سب سے عجیب بات، چیدر ٹری کے کچھ شاخیں لگ بھگ 5 میٹر تک ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھا ہو، یا وہ اوپر سے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹری کے نیچے آگ جلانے کی نشان بھی ملے، یعنی وہ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سردی ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ ریسکیورز نے سرچ جاری رکھی۔ چیدر ٹری اور ٹینٹ کے درمیان 3 اور لاشیں ملے، سب الگ الگ فاصلے پر۔ سب کے جسم کی پوزیشن دیکھ کر انویسٹیگیٹرز کو لگا جیسے وہ واپس ٹینٹ کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن راستے میں ہی گر گئے۔ ان میں سے ایک ایگور ڈیتھلو، گروپ کا لیڈر، اس کے ہاتھ آگے کی طرف تھا، جیسے وہ آخری
दम तक लड़ता रहा। इन 5 लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह हाइपोथर्मिया यानी हद से ज़्यादा सर्दी। केश आइडिया ख़त्म हो जाता, लेकिन बाकी 4 लोग अभी भी गायब थे। 2 महीने बाद जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, सर्च टीम एक छोटी सी घाटी में बर्फ़ के नीचे बाकी 4 हैकर्स मिले। यहीं से ये मिस्ट्री और गहरी हो गई। एक लड़की लैदुमिला दुबीना, उसकी कुछ रिब्स बुरी तरह टूट चुकी थी। एक और हैकर सिमोन ज़ेलेटिरो, उसकी सीने पर भी बहुत सारी चेस्ट इंजरीज थी। और निकोलिया टीबुक्स ब्रिंगलो की शक्ल में भी सीरियस फ्रैक्चर था। सबसे हैरान करने वाली बात, इन्वेस्टिगेटर्स ने लिखा कि इनकी अंदरूनी चोटों की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाहर जिस्म पर वैसे गहरे जख्म नहीं थे आमतौर पर बड़ी चोट पर देखे जाते हैं। एक और डिटेल ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। लैदुमिला दुबीना की जुबान नहीं मिली। बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि यह मुमकिन है कि पानी डिकम्पोजिशन या जानवरों की एक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन उस वक्त ये बात लोगों के लिए और एक पहले बन गई। अब पुलिस के पास 9 लाशें थी, लेकिन जवाब एक भी नहीं। टेंट अंदर से क्यों काटा गया, सब आधी रात को क्यों भागे, और कुछ लोगों की इतनी खतरनाक चोटें आखिर कैसे आई। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेटर्स ने टेंट देखा, बॉडीज देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन जितना वो सच के करीब जा रहे थे उतने ही नए सवाल पैदा हो रहे थे। और फिर एक के बाद एक थ्योरी सामने आना शुरू हुई, लेकिन क्या इनमें से कोई भी सच थी? पहले थ्योरी, एवलांच यानी बर्फ का बड़ा हिस्सा अचानक पहाड़ से नीचे गिरना। अगर रात को एवलांच आई तो हाइकर घबरा कर टेंट काट कर भाग सकते थे, लेकिन ये थ्योरी काफ़ी इलॉजिकल लगती है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा टेंट पूरी तरह दबा हुआ नहीं था, फुटप्रिंट्स भी काफ़ी हद तक महफूज थे और आसपास किसी बड़े एवलांच की वाज़ेह निशान नहीं थे। इस वजह से कई सालों तक लोगों ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी थ्योरी, सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि उस रात कोई सीक्रेट मिसाइल या एक्सप्लोजिव टेस्ट हुआ हो। कुछ आई विटनेस ने उस वक्त आसमान में ऑरेंज लाइट देखने का भी दावा किया था, लेकिन आज तक कोई ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो ये साबित करे कि हाइकर किसी मिलिट्री एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। ये थ्योरी आज भी पॉसिबिलिटी है, सबूत नहीं। और तीसरी थ्योरी, येती, जो कि एक कैरेक्टर है। जब मिस्ट्री बढ़ी तो अफवाहें भी बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद किसी अननोन क्रिएचर येती ने उन पर हमला किया। इंटरनेट पर आज भी ये थ्योरी काफ़ी मशहूर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई अजीब फुटप्रिंट मिले, ना किसी जानवर के हमले का सबूत, यानी इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला। चौथी थ्योरी, एलियन, और फिर सबसे सेंसेशनल थ्योरी, एलियन, ऑरेंज लाइट, मिसिंग टंग और अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज। इन सब को जोड़कर कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये एक्सटर्नल इनकाउंटर था, लेकिन साइंस के पास इसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला। ये सिर्फ स्पेकुलेशन था। एवरेज मिलिट्री टेस्ट या एलियंस, हर थ्योरी के पास कुछ सवालों के जवाब थे, लेकिन हर थ्योरी कुछ नए सवाल भी छोड़ जाती थे। लेकिन 60 साल बाद साइंटिस्ट ने एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्या इस बार ये मिस्ट्री वाकई सॉल्व हो गई है? 60 साल बाद डेडलो पास इंसिडेंट सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, एक लेजेंड बन चुका था। लेकिन 2020 रशियन अथॉरिटीज ने इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने पुराने एविडेंस, वेदर रिकॉर्ड्स और टेरियन के दोबारा एनालिसिस किया, और उनका नतीजा था सबसे मुमकिन वजह एक स्लैब एवलांच थी। सबसे मुमकिन वजह एक स्लैब एवलांच थी। व्हाट इज़ अ स्लैब एवलांच? आम एवलांच में बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ से टूट कर नीचे आता है, लेकिन स्लैब एवलांच अलग होती है। कभी कभी बर्फ का सिर्फ एक सख्त टुकड़ा धीरे से खिसक कर टेंट के ऊपर आ गिरता है। ये ज़रूरी नहीं कि पूरा पहाड़ टूट पड़े। अगर रात के अंधेरे में अचानक टेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए तो अंदर सोए हुए लोग घबरा कर फौरन बाहर निकल सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने टेंट को अंदर से काटा। बट देयर इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम। ये एक्सप्लेनेशन कुछ सवालों को जवाब देते, लेकिन सबका नहीं। अगर एवलांच हुई थी तो वो टेंट से इतनी दूर क्यों चले गए? कुछ लोग वापस टेंट की तरफ क्यों रहे थे? और सवर इंटरनल इंजरीज सिर्फ 4 लोगों की ही क्यों है? साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये इंजरीज रेवेन में गिरने और बर्फ के नीचे दबने से भी हो सकते हैं, लेकिन हर शख्स इस एक्सप्लेनेशन से मुतमईन नहीं। और रियल लेसन क्या है? शायद डेडलो पास इंसिडेंट का सबसे बड़ा राज कोई मोनिशा नहीं, कोई एलियन नहीं, या कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि नेचर की वो ताकत जिसे इंसान अक्सर कम समझता है। एक छोटी सी गलती, एक खराब मौसम और चंद मिनट कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। और आज भी उरल माउंटेन की बर्फीली वादियों में वो जगह मौजूद है जिसे दुनिया डेडलो पास का नाम से जानती है, और हर साल हजारों लोग सिर्फ एक सवाल लेकर वहाँ पहुँचते हैं, उस रात असल में हुआ क्या था? शायद इसी सवाल का जवाब कभी किसी को ना मिले। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताने कि आपको इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं हूँ हाफिज, और आप देख रहे हैं कार साथ, जहाँ हर मिस्ट्री के पीछे छुपी होती है एक कहानी।